Yes, it's on. Okay. Good morning. Доброе утро. I thought, first, let me ask a question. Have any of you here seen the installation yet? Позвольте спросить, все ли из вас видели инсталляцию? No. I hope that you will all get to see it. Я надеюсь, что вы все I thought that I would give a very сможете brief увидеть ее. description of it and then ask Дрис to talk about it some, and then we will talk about some of his other И сейчас я немножко productions. опишу ее, и мы поговорим об этом. Okay, so if you go to the railway station and Если up вы to this пойдете на observation Ладожский booth, вокзал, вы можете ее увидеть. there's a set of 4 telescopes. Да, там установлены 4 телескопа. We'll Посмотрите see на телескопы. as an То, что вы apartment видите. building in the distance, Вы видите на расстоянии, ну, обычный дом жилой. and across it, like it's sort of like almost like a ticker tape from the news. И бегущая строка You will see над ними. phrases going by, most of which say Различные фразы, farewell to которые something проходят, or hello to something. да, которые что-то приветствуют, какое-то явление, какое-то явление, с каким-то явлением прощаются. And it's the farewell to aspects of the society and the culture. И это прощание с какими-то аспектами социальной жизни, местной здесь. Most of which are very specific to St. Petersburg. И большинство из этих явлений, они специфические для Санкт-Петербурга. And welcoming new traditions and new actions И into the они society. также приветствуют новые веяния, новые традиции. What you're hearing over the headset is an aria by George Friedrich Handel, the Baroque composer. И вы в наушниках у вас звучит музыка из оперы Генделя, композитора времен барокко, Which functions as a kind of a requiem, which makes a beautiful counterpoint to what который you're звучит seeing. примерно как реквием многим явлениям. So let me begin by asking, what would you like to add to that? Сейчас мы Beautiful, спросим Дриса, что он хочет description. добавить. So I understand a train station as a place where we normally just are for a short moment, right? And I understand it as a place Я to... рассматривал вокзал как такое место, где мы находимся довольно короткое время, и мы туда приходим и уходим. And I propose to use that place to stand still for a moment and to И reflect я on предложил использовать это everything место that для того, чтобы left us остановиться на and немножко that и задуматься entered над our тем, lives. что приходит и что уходит. So you could say that instead of trains, you're watching at ideas, you're Да, looking at и я бы concepts. сказала, что вместо поездов, которые приходят и уходят, мы смотрим на те идеи, которые тоже приходят и уходят. You do that by using, or we do that by using a telescope, and a Мы делаем telescope, это посредством телескопа. as we all know, a telescope doesn't look only back into space, it also looks back into time. Телескоп — это такая вещь, с помощью которой вы не только смотрите в пространство, но и смотрите как бы во время. If I look at a star, I don't see the star as it looks like right now, but И я когда смотрю на I звезду, я see не the вижу star as звезду, it looked like a few seconds ago. которая есть в данный момент. Я вижу звезду, которая была, там, может быть, пару минут назад. So what I hope to question is the distance that we need to reflect on the life in which we are living. Расстояние, оно тоже сопоставимо со временем, на которое мы Are we смотрим. able to reflect on life when we see it happening right in front of us, Да, or do we need и to можем ли have мы the оценить helicopter жизнь, view? Do we need to take a когда мы step back? смотрим на явление вот сразу, или нам нужно какое-то время, чтобы подумать об этом? We are looking 2 kilometers. We're looking 2 kilometers. You're seeing Мы a смотрим text, на расстояние 2 километров. and the text is actually it's a big LED screen. It's an 8-meter long Это wide 8-метровая LED лента, screen. на которой идет этот And you текст. can see the screen also when you're standing right in front of it, И вы, когда стоите рядом, вы тоже можете видеть этот but экран, upside down. но он перевернут. I found out, but I didn't know that beforehand, but a telescope Я не normally puts знала об everything этом, upside но down. телескоп, он, в общем, все переворачивает. And I decided to keep it like that, so you Я see решил the, оставить это как you're есть. looking at St. Petersburg upside down, Да, поэтому как бы вы смотрите на Петербург в перевернутом but the виде. text is of course readable for you Да, но because you текст are вы on a можете distance. читать, он как бы в нормальной позиции. So what might happen if you're standing right in front of the text? Да, Some и people you see что do вы this, like what is смотрите, there? если вы станете рядом, то некоторые люди And they поворачивают will голову, чтобы realize that увидеть. it's easier to see this when they take Но, the distance also. конечно, с расстояния это проще видеть все. And I hope that it's
maybe because of that, because you realize that you're the only person who's able to read it, that it И speaks to you когда вы in смотрите a на very это, вам personal кажется, что way. вы только тот, один человек, который может это видеть, и это воспринимается в таком личностном аспекте. That you realize this is meant for me. Да, это значит, адресовано к вам лично. Give a couple of examples of the farewells or the welcomes. Может быть, несколько примеров. Just, just so Yeah, it's very tempting to do it, but of course I also want the Ну, audience это to have an соблазнительно, конечно, experience by сказать вам, themselves. но мне бы хотелось, чтобы вы сами посмотрели это и прошли через этот опыт. An important word, I think, in the works I make is disruption. I'd like to disrupt people. Да, основная цель моей работы это как бы заставить людей обеспокоиться. And the better you prepare for the disruption, И the когда less вы chance that it готовы takes place. к тому, что вас волнует, что вас беспокоит, So let's not talk about all the things that we mentioned in the давайте text. не будем сейчас говорить о всех текстах и о всех идеях, которые я там упоминаю. But to give a few examples, we discussed the very nostalgic Да, мы concepts. обсуждаем там какие-то ностальгические явления. The things that touch your heart, so to say. Вещи, которые, в общем, для вас были важны и как бы трогательные, остались в Playing вашем domino in the сердце. yard is part Ну, of it. например, игра в домино раньше, в дворах, когда мужчины играли в домино, когда люди рассказывали политические The анекдоты. idea of knowing phone numbers by heart. Да, идея о том, что многие помнили телефоны наизусть. We talk about the changing cityscape. Да, мы говорим также об изменении городского What we ландшафта. allow in public space to happen and what we don't allow to take Что place. сейчас разрешено в общественных пространствах или там на The улице idea города, а of что нет. sanitization, so to say, the fact that the city is becoming more and more clean. Да, ну, города становятся чище, да, ну как бы санитизация происходит. So the idea of the way we deal with garbage collection, Да, ну, например, идея, да, как мы обращаемся which с is very мусором. practical, С мусором и but also the metaphorical garbage. How do we deal with the dirt and the disruption и that мусор takes place имеется в in виду public как в space? прямом смысле, в физическом смысле, так и в метафорическом, да, мусор. Fact that we said farewell to drinking beer in parks. Да, например, что мы попрощались с разрешением пить пиво That we в парках. said welcome to 18+ stickers. Да, и сейчас мы везде встречаемся, That we said farewell приветствуем 18+, да, везде на всех там мероприятиях пишут почти. That we said farewell to the nudist beach. Да, в общем, можно попрощаться с нудистским пляжем, да, там, That we said на Финском заливе. And so on and so on and so on. Ну и так далее. Since we're talking about physical distance, Да, поскольку мы говорим о but физическом there's also расстоянии, your distance. You are from the Netherlands. да, and но you're doing еще something есть now about St. расстояние, Petersburg. художник как бы смотрит на это все со стороны, потому что он из Нидерландов. And I think about there is an American avant-garde director named Richard Foreman who И was есть influenced strongly by Bertolt американский Brecht. режиссер, авангардист Ричард Форман, который тоже использовал And эту in one of идею. his plays, he has somebody saying, "Only by being a tourist can you experience a place." И у него есть такая надпись, где он говорит: только как турист вы можете познать вот это явление или увидеть, заметить это явление. So I was wondering if you could talk a little bit about how you came up with this for St. Petersburg, but also the other cities that you've done this in. Вопрос к нашему гостю: как он пришел к этой идее сделать это в Санкт-Петербурге, как бы взглядом постороннего? We've been doing the work now for 6 years, and Мы делаем эту работу уже in every 6 лет, city I work together with и в каждом dramaturgs. городе я работаю с людьми из этого города. So here I work together with Oksana. Oksana, always your surname. Presnikova. Да, и здесь я работала с Оксаной Лесниковой, вот она, Пресняковой, Who helped которая me здесь присутствует, write the text, которая помогала мне писать эти тексты. which was an enormous treat. Это была большая радость для меня. Because I clearly discussed or I tried to say what I wanted to reach with the piece. Да, и я объяснял ей, что бы я хотел получить в результате вот своего And then she gave произведения. me a number of И examples of она тут же how we давала could несколько discuss примеров, как мы можем обсудить вот concepts эти that I'd like вещи и to различные discuss. концепции, которые я предлагаю. I don't think that you necessarily need to be a tourist in someone else's Да, я city to be an artist, to make art. Не думаю, что ты You can обязательно also должен be a быть tourist in туристом. your own city. Да, ты можешь также быть туристом в своем собственном городе и посмотреть на это с другой It стороны. asks you sometimes to get detached for
from many people and many concepts that surround you. И иногда можно получить многие мнения ответные от людей, которые окружают тебя. So I think it really helps. It normally, in my practice, really helps me to И в work моей together практике это очень with помогает people мне that работать вместе know с different людьми, things that I know, которые знают какие-то вещи, которых я не знаю. which is either visiting another city and making a work there, И это значит, посетить этот город и Or to work- создать работу здесь, or to work in your own city but invite people that have a different gaze, that have a или different пригласить look в at собственный the город place in людей, which you're которые living, имеют другой взгляд на твой город. which gives you the opportunity to doubt, И это дает тебе возможность задуматься, да, посомневаться в каких-то which вещах. gives you the opportunity to have an active view on the city that Посмотреть surrounds как you. бы активным взглядом на свой город, да, потому что наш взгляд часто просто замыливается. As you're saying that, I'm thinking that most of us have these kinds of conversations about things that have been lost or things Да, и that are многие из нас уже new. имели такие разговоры I'm между sure собой even о том, young о тех students have those явлениях, experiences. которые уже пропали. So do you think that by experiencing your installation, that might help turn the spectator into a bit of a tourist? Give them a little И sense? вот вопрос к художнику: может ли ваша инсталляция заставить людей, которые смотрят на это, задуматься о каких-то явлениях, да, посмотреть на город взглядом постороннего? Yes, I hope so. Я надеюсь. How we perceive the LED screen is some kind of oracle. Да, мы как бы смотрим на этот экран, и экран в каком-то смысле является оракулом. An entity that has no agenda, an entity that is objective, so to say. И это нечто, которое является объектом и является чем-то объективным. We made the connection, for example, to a market where the new stock market, where new companies are being welcomed. Я бы сравнила это с фондовым рынком, когда новые компании появляются на фондовом That рынке. means that we say welcome to also concepts that you might not like. Да, и мы таким образом приветствуем концепции, которые, может быть, нам самим и не нравятся. But the oracle doesn't know that you don't Но like it. оракул знает, что вам это не нравится. Which I think is a strategy to activate you, to take position. Но я думаю, что эта стратегия заставляет вас принять более активную позицию, заставляет вас подумать о чем-то. And definitely it might mean a lot when you are connected to the city of St. И, Petersburg. конечно, это может многое означать, когда вы связаны с этим городом. Since most of the work that you are doing are installations, therefore Большинство работ, they're которые Дрис делает, intimately это connected инсталляции, to a site, to a place. и они как бы находятся внутри So города. perhaps could you talk a little bit about the process of selecting this site for this Может быть, installation? Дрис может нам рассказать о том, как он выбирает вот те места, в которых он делает свои инсталляции. I visited St. Petersburg in February, Я был здесь в And we were- феврале, visiting, from what I remember, 7 different spots. и мы посетили 7 различных мест. And this one was my absolute favorite. И Ладожский вокзал был, в общем, моим любимым местом. Я And it was люблю definitely not the favorite of a few people in the group. но все-таки не любимым местом нескольких человек. Because the first thing I said when I was standing there and I was looking far away at this Когда я apartment block стоял там и смотрел was вот на этот beautiful. дом, который я увидел, да, вот этот ландшафт показался мне And очень people around me красивым. went, this is not beautiful. Да, а другие люди мне сказали: нет, это некрасивое место. So we also saw spaces that had a beautiful view on the historical parts of the city. Конечно, в центре города есть много исторических красивых мест, And definitely традиционных the part of the красивых. city that you're watching at right now Но то место, в doesn't have котором an вы aesthetic beauty as we это are used to. наблюдаете, там не та эстетическая красота, не те эстетические принципы, которые мы обычно считаем красивыми. But the way in which it's spoke to me with the incoming and the leaving trains Но то, как in terms of во мне understanding this as отозвалось вот это a место place that could внутри discuss меня. change, I thought was wonderful. И вокзал,
это было то место, которое могло бы помочь людям подумать о каких-то изменениях и обсудить, может быть, эти изменения. And I heard also now two people who recognized the flats, the apartment blocks that we are несколько looking at человек in узнали having a это very здание. personal connection to their Это to their здание, lives. на фоне которого идет эта бегущая строка, и эти люди сказали о своей личностной связи с этим местом. I think there's also some beauty in bringing theater or visual arts, whatever it is, to the unexpected places. И мне кажется, что иногда это интересно, и есть в этом особая красота, когда вы какое-то действие, театральное действие, помещаете в то место, где этого совершенно не ожидают. Because it might make you think of things you never thought before. Потому что это позволяет вам подумать о тех вещах, о And it которых might вы also никогда не думали invite прежде. people to come over to see the installation who are not used to deal with art or theater in daily в life. это место, и они по-другому смотрят на это место и думают о том произведении искусства, которое вы представляете. That actually raises an interesting question. Это позволяет задать интересный So вопрос. many of your installations, of course, are in the midst of cities, or Да, they're некоторые ваши making инсталляции, они находятся interventions в середине in public городов. space. So they are engaging people who might not be going to performance or might not even recognize that they're seeing a И там performance. проходят разные люди, которые So, вообще не wondering if you идут can на just это talk about some of the представление, responses that you и get, or how people respond to которые those просто works. мимо проходят. И вопрос о спонсорах. Как Дрис находит спонсоров для осуществления своих проектов? Not always enthusiastically. Да, не всегда это проходит с энтузиазмом. Some people don't also recognize the interventions as art. И многие люди не считают вот это мое вторжение в общественное пространство как предмет искусства. Which is in sounds like an interesting another intervention. No, which is I cannot talk for St. Petersburg or Russia, but in Amsterdam, where I come from, art is being seen as something very unimportant. Например, в Амстердаме относятся к искусству как к чему-то совершенно неважному. People are a bit indifferent if they know that something is art. Да, люди, в общем, индифферентно к этому относятся, если они думают даже, что это предмет искусства. So when people are angry because of something they see, Если люди сердятся, когда они что-то видят, and then they realize that they got angry because of art, they say, ah, it's art. И когда они видят что-то, им это не нравится, они говорят, это искусство. And that's one of the reasons why I'd like to hide my stuff. И иногда это одна из причин, по которым я хотела бы вот как бы скрыть свои инсталляции. Why I sometimes pretend to make something else than an artwork. Как бы притворяясь, что я делаю что-то другое. In order to activate Не people, искусство. Для того, чтобы to let people активировать take людей, position, для того, чтобы вызвать у людей появление какого-то мнения. and only afterwards realize that it was about the disruption, that it was about the activation to take a stand. Поняли, что это мое желание просто вот внести некий дисбаланс, диссонанс в их жизнь. And by doing that, I hope to make public space a political space, a Да, space where я we can meet надеюсь, each other, таким образом я делаю общественное место местом политического дискурса. where we can also meet the people that don't agree with what we think. Может быть, то есть мы там встречаем людей, которые могут не соглашаться с выраженным мнением. Because that was something that I had a problem with as well, is that in places like this, we surround ourselves with people who have a likewise idea about the world as we have. Да, ну я встречался на различных мероприятиях, дискуссиях с людьми, у которых были другие идеи по сравнению, например, они сугубо отличались от моих. And I hope that theater can be a place where we meet also the voices Я that надеюсь, что are театр тоже может быть uncomfortable. таким местом, которое заставляет людей задуматься и почувствовать себя дискомфортно. So that means many discussions Это take обозначает place наличие many многих times on дискуссий the street where I present my work. на улицах, где я представляю свои проекты. Sometimes people want to forbid it, sometimes people want to censor it, sometimes Иногда люди хотят people are defending it ввести also. цензуру на это, ну, или избавиться от этого, запретить это. And by that,
I hope to show what society, how we think in society И about поступая the таким образом, abnormal. я заставляю людей подумать о том обществе, как мы поступаем в нашем обществе, и что мы делаем. I sometimes ask my students, or just in general, how do you know that you are watching theater? Иногда я спрашиваю своих студентов, really a question about как art. вы понимаете, an да, что вы identifiable понимаете, frame. когда смотрите на это театральное So действие? presumably some people, obviously, an installation like this, that in this case people have to buy tickets to and go to. Да, в театре люди покупают билеты и But идут if they туда. encounter something on the street, some people might recognize that it's an artwork. Да, иногда And some люди на people улице might not могут have any пройти и idea не at узнать, что all. это предмет искусства, а иногда люди остановятся и посмотрят на это What как на happens предмет with the people who искусства. don't realize they're looking at art? Как относятся люди, которые не обращают внимания на вашу And инсталляцию maybe как на the предмет other side of искусства? that is for the people who do realize it's art, how do you get them to think about it? Да, и второй вопрос, как вы, что люди думают, даже те, кто считают, что это предмет искусства, ваша инсталляция на улице. The people who don't expect art have a better experience. Да, на самом деле люди, которые не ожидают, что это предмет искусства, у них, в общем, с моей точки зрения, лучший опыт. Because, as I said before, they didn't have the chance to prepare for what they were Да, seeing. потому что они как бы не готовы к восприятию этого So they предмета. are being brought in contact with their subconscious response, with their autopilot, so to То say. есть их реакция, она такая подсознательная. They become aware if you see object X, you respond in that way. Если вы видите объект, да, то вы отвечаете на видение этого объекта. Before your Прежде чем before your brain can hold you from responding that way. Прежде чем ваш мозг остановит вас от реакции. Of course, when you read a curatorial text beforehand, Когда вы читаете you are кураторский текст prepared до for the того, experience, то вы, конечно, готовы к этому опыту. and it's more your head that responds to what you're И seeing. в большей степени ваш мозг, ваша голова реагирует на то, что вы Whereas видите. none of us is just a head. Когда, может быть, это не всегда нужно. We also have an underbelly, we have fingers, we have Да, потому что у нас subconsciousness. есть другие области чувств, да, у нас есть And пальцы. I там think that живот. when you don't prepare for a И work, когда it's вы- merely your subconscious not Да, responding когда вы не than your готовы, consciousness. ваше подсознание в большей степени реагирует на это. Then the people who are who know what it is to be in contact with art, who Люди, expect которые art знают, and who что go there это for that предмет, reason, и они um, идут смотреть этот they предмет respond искусства по sometimes каким-то on a meta причинам. level, И они реагируют на это уже на другом and it's уровне. always a challenge to get them out of that level and to bring them back to the here and now. Идея моя вытащить их с того уровня, к которому они готовы, да, и как бы привести их к спонтанной реакции. This probably makes a good segue into letting you show some of the other works that you have done that exist on the Может быть, вы street. покажете нам какие-то другие ваши работы, которые вы So why сделали. don't you go ahead and introduce them and Yeah, sure. Ceci pas is a work where I show in the middle of the city what I call 10 exceptions to the rule. Ceci pas это how to translate it in English? 10 exceptions to the rule. 10 People who question the norm. 10 вопросов к людям, которые обсуждают, что является нормой. So for 10 days В in течение public 10 space, дней в общественном месте I show a glass box, я установил стеклянный and in куб, that box someone takes place, и там кто-то сидит. and he shows something that is being perceived undesirable, Да, и unwanted in public space. показывает нечто, что считается неприличным или нежелательным в общественном месте. By doing that, I hope to expose the nowadays taboos. Да, делая это, я бы хотел заставить людей задуматься о табу. The kind of behavior we don't want to take place И in public space. то поведение, которое нежелательно в общественном месте, о том поведении, которое нежелательно в And I общественном do that in a месте. very anthropological way. И я делаю это с таким антропологическим So подходом. there's a small text next to these people Да. describing why this behavior is perceived as Да, и почему, да, там есть текст, который описывает, почему это поведение, такое поведение является нежелательным. does everybody know the phrase "ceci n'est pas"? Maybe not. I translate. Oh, you did. Okay. Sorry. And the reference to Ceci n'est pas un pipe, maybe?
Cecilia Pazin-Piep is this painting of a pipe. Референс вот этого названия – это живопись или покраска трубы. It's by René Magritte. And it's, Рене Магрита. And it's so you see a pipe, right? Да, там вы видите трубу. With under it, this is not a pipe. Да, где под ней написано это не труба. So it's questioning the difference between. Трубка, да. So it's questioning the difference between an image and the word describing that Это image. заставляет вас задуматься над тем, что такое образ, да, и что имеется в виду. And I use this strategy Я использовала эту же to стратегию let us question 10 different для concepts. того, чтобы задать вопрос о 10 разных концепциях. So the first concept is art. This is not art. Первая концепция – это искусство, и что не является искусством. Ceci n'est pas de l'art. This is not art. Да, и да, что не является искусством. The first one I just show with music. Afterwards, I switch off the music. Сейчас мы посмотрим, это просто с музыкой. I don't know if we need to talk about it or if we just get through them. Как вы думаете, мы должны все посмотреть, а потом уже об этом говорить? Shall we just watch them for 8 minutes and then afterwards we discuss a bit? Посмотрим 9 минут. So I just translate then the title. This is not a mother. This is not a mother. Ceci n'est pas une mère is this image. Да, да, понимаете. This is not love. Это не любовь. En weinig vreugde gevierd. En van het kleermeisje werd het koning gemaakt. Kort daarop hoorde de jonge koning 's nachts door een man in zijn slaap zei: jongen, uit het jasje en nij de broek, anders sla ik je met een maatlat om je oren. Nu begreep zo het beroep naar jonge Arnolд had uitgeoefend. De volgende morgen beklaagde ze zich bij haar vader en smeekte hem op de top van een man te verlossen die niets anders kon dan kleermaker was. De koning troostte haar en zei: laat vannacht je slaapkamer naar. This is not the future. Это не будущее.
This is not history. This is not nature. Это не природа. This is not what we desire. Это не то, чего мы хотим. This is not what we fear. Это не то, чего мы боимся. This is not my body. Это не мое тело. This is not me. Не я.
let's say till here. Это то, что я хотела вам показать. Do you want to talk about that a Может little быть, вы bit? хотите поговорить об этом? It's pretty clear, right? Yeah, Да, let me мне start кажется, with что это все what достаточно ясно. we saw people on the street who'd stop and look and Да, go мы on. видели, что люди на улице in- останавливаются, Can you смотрят на это. characterize what the response Вы was? можете рассказать о том, какая была реакция этих людей? Many people respond with the title, actually, and then realizing that it is the title. Многие как бы сначала реагировали на название, а потом So, for example, понимали, on the что это first day, не- many people said, не "But то. this is not art." Да, но многие говорили, это не искусство. And это then не they're like very произведение grumpy, and they walk towards their work, and then they и- read, "This is not art." Да, и они проходили мимо, а потом они читали, это не And then искусство. their way of thinking is being described in this text. И потом они видели, что то, что они что они думали, как раз и описано And then под say, рубрикой exactly, that's it. И говорили, вот это именно то, что я думаю. So it's a way, it's a trap Да, right? это как силки такие. to как let them пословицы. agree with the work because the work describes their way of thinking. Да, потому что вот эта работа как раз и описывает их способ мышления. So, yeah, I actually, instead of opposing И вместо того, the чтобы norm, высказывать отрицание тому, что они I говорят, embrace the norm, so to да, say, я как бы вот включал вот эти нормы, and confront people with this norm да, и включал туда, и противопоставлял To себя let them rethinking. тем людям, It's- которые считали, что вот есть норма. and let them think, could I maybe see this 14-year-old girl with who's pregnant, could I perceive her also as a mother? Да, можно ли, например, посмотреть на эту не слишком молодую женщину, да, беременную, как на мать? When was this done? Слишком молодую. You said not 14 years. 14, 1/4. Простите, я просто не услышала. 14-летнюю девушку, как на мать, да, то есть ранняя беременность. What was the date of this one? When? The date, yeah, when you did it. I started it in 2013. Я начала эту работу в 2013 году. I asked in part actually because of that very image of, this is not love, which Да, today я как раз I think might be начала very с вот problematic этой to работы, do. которая говорит, это не любовь. Yeah, and I think it's very important to discuss what we perceive as problematic. Мне кажется, например, важно понять, в чем же проблема, да, например, в этой работе. Physical которая contact называется between «Это не любовь». fathers and child Да, has been a problem. Физический Did become контакт a между problem. ребенком, девочкой и отцом. Это проблема? I don't have children myself, but I У меня know нет quite a few детей, fathers но я знаю отцов, who act towards their children in public space differently as they do at home. которые относятся к своим детям в общественных местах, по-другому, иначе, чем они относятся к ним дома. Example, a friend of mine said, when my daughter asked me on the swimming pool to sit on my laps, I say, no, you better go to your mom. Да, и, например, один из моих приятелей рассказал мне, что когда But его that we дочка make- попросила его, захотела сесть ему на ручки в бассейне, он отправил ее к маме. By that we make physical contact between dads and children suspicious. Да, потому что такой контакт между отцом и дочерью, он And we tell our может children that there's вызвать something wrong подозрение. И about мы being как бы уже посылаем in ребенку physical contact месседж, with что your в dad. этом есть что-то нехорошее. Where I think it's very important to be sometimes in physical contact with Да, each мне other. кажется, что очень важно как раз иметь такой физический контакт. When I first saw this online, Когда я смотрел на эту инсталляцию it в reminded me of a компьютере, piece from 1990s. Are you familiar with Coco Fusco and Guillermo мне Peña? напомнило это одно произведение It was Коко Фуско. Latin American artist who Латиноамериканского did a piece called художника, Couple in a Cage. который делал работу, которая называлась «Пара в клетке». It was somewhat different, but they were in a glass cage, dressed as kind of exotics. This was done for. It was in Это была пара, которые 1992, so the были, это 500th было в anniversary 92 of году, это была Columbus пара, которая как бы так stumbling into America. экзотически странно была одета и помещена в клетку. And the idea was to provoke people into thinking, oh, here's some
Да, и идея была сделать некую провокацию, заставить людей, которых нашли в бразильском лесу, и просто было желание посмотреть, как публика будет на это реагировать. But it does raise some of those same questions about what do the people realize? Are they taking pictures because they realize it's a work of art? Да, заставляет поставить вопрос, что люди думают, да, относятся ли они к этому объекту как к предмету искусства или как. Yeah, that happened also, for example, to this picture. Да, вот так, это нечто подобное произошло вот с этой инсталляцией. Quite a few people were applauding for what he's doing inside. Да, некоторые люди аплодировали тому, что делает этот But человек. of course, by applauding, you also acknowledge this as being a performance. Да, когда вы аплодируете, да, вы считаете, что это некое представление. So you acknowledge actually the power dynamics that are related to вы как бы аплодируете тому воздействию, силе того воздействия, которое оказывает этот предмет. Power dynamics that might still exist in the society in which we're still living. И также той силе в обществе, которая превращает людей, да, вот в такие объекты, и тем самым вы еще аплодируете тому, что это явление существует в обществе. So what was interesting is that people told other people, don't do that, don't applaud. Да, и люди, которые смотрели на это, они говорили своим соседям, пожалуйста, не аплодируйте, не надо этого делать. That's sometimes the part of the strategy is to not involve any artist being visible, not to involve any festival responsible people being there with flags or with t-shirts. Не включать вот в это людей, которые организуют это мероприятие. Many people feel the need to talk, but I want them to talk with each other. Многие хотят высказать свое мнение, но я бы, например, хотела, чтобы они обсуждали это между собой. Without a visible authority, we ourselves become authorities, да, right? То есть мы, как бы как художники, да, становимся неким авторитетным мнением в этом, но мы бы хотели, чтобы они сами об этом думали и говорили об этом между собой. Выглядит так, как будто каждый сегмент этой работы становится все более провокативным, да, для нашего психофизического восприятия. И вчера вы говорили очень интересно о том, какую резкую реакцию встретила обнаженная женщина, пожилая, когда эта инсталляция была показана в Хельсинки. Можете об этом немножко рассказать? It's interesting that you say that it's becoming more and more provoking because это интересно, что вы сказали, что они становятся более и более провокативными. We did show this in many countries, this work. Это я показывал. And in every country there was another image that was seen as the provocative one. Показывал в разных странах, и в каждой стране какой-то образ виделся публикой как более провокативный по отношению к другим. So indeed, the one with the naked lady, she's 84 years old. Значит, обнаженная дама 84 лет. So I discussed the aging body. Да, я хотела обсудить старение нашего тела. To what extent do we let ourselves be mirrored by bodies that are younger or older than we are? Как наше тело оценивают люди, которые старше или моложе. The average age of a model in Holland, at least, it's 17. Да, примерно возраст моделей в Голландии 17 лет. Whereas the average age of us is 42. Да, если говорить о среднем статистическом гражданине, what does it mean that we surround ourselves with images of bodies that are always younger than we are? И что значит, когда мы окружены некими моделями, которые всегда моложе, чем мы сами? What would happen if we surround ourselves with images of bodies that are way older than we are? Да, а что будет, если мы окружим себя моделями, которые намного старше, чем мы сами? So what happened in Helsinki is that this image was being seen as pornographic. В Хельсинки сочли вот этот образ обнаженной женщины порнографическим. What I found astonishing, because for me, И для меня это было удивительно. Finland is sauna heaven, да, so to потому say. что Финляндия, да, это такой рай сауны. So I thought the Finnish are able to look at a body without thinking immediately about sex or pornography. Что финны могут посмотреть на тело как бы вне секса.
But this one police officer didn't think so, so he said, Но no, полицейский так не forbidden. You был need to, согласен со мной, и он запретил you это. need to put her on underwear. Underwear? She needed to put on Да, underwear. и он сказал, нужно, чтобы она надела нижнее белье. What we did, И что мы сделали тогда? and we made it part of the anthropological text. И мы включили это в антропологический текст, в антропологическое описание этой работы. So people who passed by could read that it was forbidden for them to see the naked И body of люди, this которые lady. проходили мимо, да, и читали вот это описание, And что what им was happening запрещено на then это is that смотреть. many people were protesting against this guy. Что дальше произошло? So they Большинство said, людей стало протестовать против вот That's мнения этого полицейского. patronizing, that's prude. Why do you tell us that we would be shocked by seeing her breasts? И они говорили, да, что это вы нами руководите, почему вы думаете, что мы будем шокированы, увидев вот обнаженное What is тело? beautiful is that the festival then started a court case against the police. И тогда фестиваль подал в суд на этого полицейского. Ну, фестиваль в Because they Хельсинки. said the police is not responsible for what we see in public Да, space. и тогда они сказали, они сформулировали это как: полиция не отвечает за то, что мы видим в общественном пространстве. But it does raise that same question about art, because Но even это in a поднимает, society опять же, that вопрос is об искусстве, comfortable тот же with самый. nudity in a social situation or Да, whatever, but комфортно here ли you люди framed it, себя you've objectified ощущают it, с наготой and в you're telling общественном people, look at пространстве, this. и как люди на это смотрят. And while that may be, they may have been prudish about it, or at least Может may быть, have они been prudish, пуритански на but это смотрят, а может и нет. it's putting it into a different context than it would be in your Тогда own. мы рассматриваем два разных контекста. Yes, it does, and it Да, это так. makes for me a lot of sense. I think Для меня в by этом много смысла. locking things up, by saying some behavior is just allowed behind doors, И мы говорим we иногда, что make вот them некое suspicious. поведение разрешается только за закрытыми дверьми. I think it's И important это to уже вызывает некое подозрение. look the clandestine in the eyes, the things that happen in our subconsciousness, Да, the и demons of society, очень важно, to да, face как them. бы разбудить этих демонов общественных и посмотреть им в глаза. Then again, it is a box with blinds, right? So every 15 minutes we close the Там box. есть шторки такие, и каждые 15 минут мы эти шторки на этом ящике By закрываем. saying, is it better not to see this image? Да, если, может быть, лучше вам вообще не смотреть на So это, когда every мы 15 опускали minutes эти it шторы, closes, every 15 minutes it opens, every 15 minutes it closes. на 15 минут они закрывались, на 15 минут So it's открывались. questioning also if you say these kind of images Да, shouldn't be allowed, да, вы, then you are вы acknowledged как бы by these говорите, minutes да, where it's been вот, taken away from you. не стоит на это смотреть, такие образы, они ни к чему в общественных местах, и тогда их закрывали. То есть это тоже часть смысла, который мы хотели передать этой инсталляции. Why don't we take a look at the other piece, the Six Rounds in Gloria Mundi, Yeah. and so that will allow us some time for questions from everybody. Да. Yeah, Вот so, еще одна работа. so this is work I made just last year. Это работа, которую я сделала в прошлом году. It's a fictional monument. Это как бы такой фиктивный памятник. So in the middle of the city, we create the idea В центре города мы вот сделали такую that идею. a big monument is being built for the end of Western hegemony. Да, большой такой монумент был создан в Германии, в So Восточной Германии, the predominance of the West is over, so to say. да, который бы говорил о том, что доминанта Запада уже позади. China is coming up. Китай вступает на сцену, Russia is also becoming more important Россия становится in более certain важной. Western countries. С точки India is зрения becoming more Запада. important. India, Индия, Brazil is becoming more Индия, important. Бразилия и так далее. What happens if we would build a monument for the fallen white man? Да, что если мы построим такой памятник, ну, как бы упадшего белого человека, Would it fall off his pedestal, so to say? да, который бы падал с пьедестала? By creating a construction site in the middle of the city, Да, мы построили вот такую площадку в центре города. I wanted to create a sense of powerlessness in people. И мне хотелось, чтобы это вызвало такое чувство бессилия в людях. The feeling of another entity deciding what's happening in your city. Потому что это как бы заставит людей подумать, что будет, если кто-то другой
ну, будет принимать решения, например, в вашем городе. As a few of you might know, is that Holland has a colonial background. Да, потому что, ну, вы, наверное, знаете, что в Голландии это бывшая колониальная We've been страна, colonizing quite a few countries. которая колонизовала в свое время. Biggest of them was Indonesia, the biggest Muslim country in the world. Страны, Индонезию, например. And we did decide a lot what was happening there Да, in и мы public тогда space. решали, что там будет в этих странах. So I wanted to reverse that И я хотел бы вот перевернуть and эту create the идею feeling that на- others were doing that to you. наоборот, да, что же будет с нами. It's again a work where you cannot, many people didn't recognize us as art. Да, многие люди не рассматривали вот эту инсталляцию как искусство. A big part of the work was let people get the feeling that it was not for them. Многие думали, что вообще, ну, как бы надо пройти мимо, это не для An них. important word in art nowadays is inclusion. Да, важное слово в современном искусстве, And I was- да, это инклюзия, да, вовлечение. And I was thinking on the word exclusion. Да, а я думал о слове exclusion, да, что значит выключение. So I built big wooden walls Я построил большую деревянную that стену, excluded people from seeing the work. которая не позволяла людям увидеть эту работу. But there was a small door where people could И go там in. была маленькая дверка, в которую люди могли войти. And that is of course part of the strategy. If you tell И someone это it's было- not for you, Да, это была стратегия такая, then потому people что start to если вы desire. людям говорите, это не для вас, то люди хотят наоборот посмотреть And explaining ну, центр для the whole посещения, concept to you в in которой вам Chinese, объясняют Arabic, всю and эту Russian. концепцию на русском, например, на китайском. So this was the only real aspect that you could always see as a white hand that was all the time taken down, которую поднимали и brought up and опускали. taken down. So this was the visitor center. Это центр для посещения, где были объяснены. So here you see people with a non-Western background Здесь вы видите людей, которые working on the monument, so to say. не белых людей And if западного you- типа. If you stay for quite a while, you see that they keep on doing the same thing again and И again and если, again. да, если вы остановитесь
остановитесь и посмотрите, вы увидите, что они все время повторяют одно и то же So действие. they're not creating something, they're not building, Они taking something down. ничего не строят и ничего не снимают там. They let time stand still, so Да, to они say. как бы останавливают время. So these two guys were walking with this pipe Да, вот, for 10 days, да, all the time the 10 same дней movement, вот эти ребята ходили с этими трубами. to allow you to rethink. Да, заставляя this вас как concept. бы подумать, да, позволяя вам So the sand подумать was об taken этом. away at one spot to the other spot, being И brought back так вот again and песочек again and again. пересыпали из Same одного thing. места в другое и так далее. So as said, this was the only real object, the white hand. Вот эта белая рука — это единственный реальный объект в этой инсталляции. So the fallen statue just exists in images, not Yeah. Вся статуя, она существует только в электронном виде. But much of the press, especially international press, thought that this would really be built. Но большинство международной прессы думало, что действительно будет вот такая инсталляция построена в городе. So once more, the Dutch were being described as liberal, but too liberal. Да, ну и тогда голландцам сказали, что вы, конечно, либеральные ребята, может, даже слишком либеральные, что позволили этому иметь место. And you described it as sort of a statue to the fallen white man, but it evokes any totalitarian society that has overthrown a dictator or something. Да, то есть идея в том, что, ну вот, It's almost вот этот белый человек повержен, да, и повержен идеей тоталитарного общества. Yeah, in that sense, there is a connection to fairly well, maybe also. So this is from above, right? Да, вы видите это. You see there's the visitor center, and on top there's a little shop. Да, и наверху там как бы маленький магазинчик. And if you enter there, you can buy small souvenirs Да, of the monument. Да, и там вы можете купить маленькие сувенирчики. So there's a Chinese guy who didn't speak any English who would. Да, и там сидит китаец, from where you который could buy делает this. который продает эти сувенирчики. website where you can buy it online. Yes. Да, или можно было даже купить это онлайн. So this is stating the idea that every decline is creating capital somewhere else in the world. Да, и идея была в том, что любое отрицание, да, является началом для чего-то другого. So this Chinese guy was capitalizing, so to say, the То fall есть of the West. этот китаец, он как бы капитализировал вот это явление. Where were the models made? In my studio. Yeah. Да, а сувенирчики были сделаны на самом деле в моей студии. So maybe now we should take some time for questions. Да, может быть, теперь уже настало время вопросов. Есть ли вопросы? Здравствуйте, меня зовут Юрий. У меня вопрос. Мне интересно, как вы понимаете понятие инсталляции. И инсталляция является средством в спектакле, или она может быть самостоятельно, без спектакля, может ли быть спектакль без инсталляции, как их отличить, или отличаете ли вы их? Спасибо. In this case. Вот конкретно в этом случае или вообще? In general. Sorry. Try to understand. If the installation is connected to the performance, if it's like a, well, as I said in the beginning. Yeah.
For me, it's very important to blur the lines between the С моей disciplines. точки зрения, очень важно, чтобы была проведена некая граница, конечно. I'd like to disrupt people. Потому что моя идея, да, ну, заставить людей о чем-то I'd like to задуматься, install doubt. вызвать какую-то такую, может быть, даже неприятную реакцию. And part of this strategy is also the doubts on disciplines and what И заставить людей усомниться, ну, в их точке зрения. is the happening that takes place in front of me. Is that theater? Is that art? Or is that reality? Ну, да, что происходит? Это искусство, это реальность, что это такое? If I create this doubt in this very moment, Если я смог заставить человека задуматься, да, вызвать у него некие сомнения относительно своей точки зрения, you might watch in a more active way. Тогда, может быть, он посмотрит на это другим, более активным. And this active way you might take with you into reality then. Да, и тогда, может быть, он вот ту активность, которая у него проснулась посредством моей работы, да, он как-то... I think it's very important that we don't take things for granted. Да, потому что очень важно, чтобы мы не принимали все, ну, само собой. And that we are critical people. И мы как бы люди с критической точкой зрения. Asking questions about a discipline is already a beautiful example of Да, that. потому что если даже просто задать вопрос о том, что такое дисциплина, да, что можно, что нельзя, это уже хорошо. То есть если человек сам себе задаст такой вопрос. Was that an answer to your question? Я как-то ответила на ваш вопрос? I don't get it. Он не знает, но он все-таки художник, понимаете, он не театральный человек, который... But it's maybe because my nature is so related to leaving this space. Да, может быть, я уже как бы немножко отвлекся и внутри, потому что... That the question on where's the boundary between theater and an installation and performance Понимаете, вопрос был, да, is irrelevant понимаем, actually. граница между инсталляцией, предметом искусства и театральным действием, правильно? Да. The difference, the performance, installation, and, you know, theater. We should leave it to the critics. We should leave it to the dramaturgs. We should make wonderful stuff that makes people in doubt. Сделать произведение искусства, которое заставит людей в It's чем-то not up to us сомневаться. to discuss. Все остальное уже дело критиков и режиссеров, включат они это дальше в театральное действие или нет. I don't know if you, when I showed Cécile pas la nature, this is not nature. Да, когда я показывала вот этот образ, который называется «Это не природа». There was this person sitting inside on a swing with Да, these вы feathers, помните, там девушка была на качелях. and they don't identify as man or a woman. Ну и как бы это был человек, которому на самом деле So нельзя she было started her life определить, as a man, женщина это или мужчина, потому что она then начала decided that she свою wanted to become a woman, человек начал жизнь свою как And then she мужчина, потом стал, being a woman. ну, стал женщиной, and she said this binary way of thinking of man and woman, of потому что male у and него female is у этого человека irrelevant было to бинарное me. восприятие жизни, и как бы женским умом и мужским умом. I use this now as an example to И say сейчас я- maybe this binary way of thinking between reality, performance может and быть, art то есть is also not я relevant. хочу сказать вот этим самым образом о том, что, может быть, лучше иметь бинарное такое отношение, да, вот между искусством и жизнью, смотреть вот. It's up to us с to двух точек create зрения. objects, to Потому create что happenings, это to create заставляет things нас, happening заставляет without нас all создавать the time что-то, trying to decide if what we are doing is не art. всегда понимая, да, и не всегда отдавая себе отчет, что мы создаем как предмет искусства. Defining doesn't always help. Потому что, ну, define is help? No, defining doesn't always help. Да. Потому что определение не всегда помогает. Понимаете, вот как бы идея воспринимать это, вот как он говорил в самом начале, воспринимать это первой своей реакцией, без того, как это еще прошло через ваш мозг. Можно я задам вопрос? Вот вы сказали вначале, что
к художникам относятся как к чему-то несерьезному, а при этом ваши проекты связаны с критикой современной ситуации, и вы, наверное, получаете на них как-то финансирование. Вот мне интересно, как вам это удается, и почему вы это делаете вопреки своему убеждению, что искусство не очень-то особенно нужно сегодня людям. There is art funding in Holland, and you are allowed to say anything you like to say. Понимаете, в Голландии, в принципе, ты можешь позволено говорить все, что ты хочешь сказать, выразить себе. But maybe because of that, Может people быть, именно поэтому don't tend to listen anymore. люди как бы и не слушают больше. So by institutionalizing the artist, Но институциализируя искусство, he's also been disarmed. понимаете, люди как бы обезоруживаются. Many people see art as just something fun, something beautiful, something that's supposed to decorate society. Большинство людей видят искусство, функцию искусства в украшении общества. Or to give us a good night out. Да, или просто в удовольствии, да, хорошо провести время где-то. What is a challenge, I think, for every artist, especially when you're funded? Если стимул, который внутри каждого художника, is to stay critical towards the person or the institute that is supporting you. Важное тем людям или институциям, которые поддерживают. Which is for visual artists more collectors. Collectors. Потому что художники визуальных жанров, они как бы вот собирают. People who work in the performance field more the funds. Мы больше собираем, а люди, которые в театральном деле, да, или в перформансе, они... No. It's a challenge to stay critical towards these funds that are supporting you, towards the government. Понимаете, фонды или средства, которые поддерживают, вы все равно, они как бы идея, которую он хочет высказать, оставаться независимо от того, кто вас поддерживает, как художнику, так и, то есть иметь критическое мышление, как художнику, так и театральным или людям, которые делают разного типа перформанс. Дрис, можете сказать два слова о вашей следующей работе, которая снова делает невидимое видимым? Проект «Счастье», как я понимаю. The Happiness, yes, your next project. Happiness. Yeah. Yeah. It's the work that's going to premiere in 2 weeks. Да, работа, которую я сейчас делаю, премьера будет через 2 недели. Which is about drugs. Она связана с наркотиками. The psychoactive substances. Психоделическими веществами. Not only psychedelic, I think. Did you say psychedelic? Psychoactive. Да, психоактивирующие. So I'm talking about ecstasy, I'm talking about cocaine. Экстази, кокаин. I talk about ketamine, but I also talk about painkillers. I also talk about antidepressants. Также об антидепрессантах и болеутоляющих. The substances that we more and more take to change our mood. Да, потому что мы применяем это чаще и чаще, да, для того, чтобы изменить как-то наше настроение. I think there's something changing in society that for more and more people this is becoming an option. Да, потому что для многих людей в нашем человеческом обществе сейчас это становится как бы такой... For lawyers and bankers who take a little bit of cocaine. Да, кокаином увлекаются юристы и банкиры, чтобы снять напряжение. Students who take a bit of Ritalin when they have something to study for. Да, студенты используют Ritalin для того, чтобы in the US there is quite a few people who are addicted to painkillers like OxyContin. В Америке также наблюдается такое явление, как привязанность к болеутоляющим средствам. And still the way we perceive these substances have to do a lot with how they are presented to us. Да, но еще мы сталкиваемся с тем, как эти все вышеназванные вещества, как их нам представляют. When something comes in a package and it looks like you buy it from a pharmacy, да, и когда we tend to allow it. Да, когда что-то покупается в аптеке, то это как бы разрешено.
when it comes from the dealer, we think that it's wrong. А когда вот то же самое, например, исходит из театра, да, мы думаем, что это вообще что-то... От дилера, не от театра, от дилера, от наркодилера. Когда When it comes in a bottle, it's totally fine. Да, когда это в бутылочке вам дано, то все хорошо. But I think many of us take something to reach another level. То есть мы берем, да, принимаем нечто, чтобы достичь какого-то другого уровня. I'm going to talk about this, or actually it's not me talking about it, it's a humanoid talking about it. Да, это как бы не я говорю об этом, а некие гуманоиды. Humanoid, so it's a robot that looks human. Да, это роботы, которые выглядят как люди. That talks about us. Которые говорят о нас. Taking substances sometimes to become less human. Да, которые, ну, как бы становятся менее человечными. Or to question what it means to be human. Да, или задают вопрос, что значит быть людьми. So the work is a small pharmacy I put in public space. Да, я сделаю эту работу в небольшом общественном пространстве, в маленькой аптеке. Where the humanoid is working as a pharmacist. Где вот эти гуманоиды работают, ну, аптекарями. And she's talking about us and about all the substances. Да, и она говорит о людях и о всяких вышеперечисленных And also субстанциях. comparable to fairly well, she's very objective. She doesn't have any opinion Да, и on these substances. у нее нет никакого мнения о каждом из этих веществ. Она старается быть абсолютно объективной. Да, у меня вопрос о процессе создания спектаклей или работ. Да. Мы видим, что у вас очень-очень разные форматы каждый раз. Как вы понимаете, что вот эта тема будет реализована там, в скульптуре, видеоинсталляции или еще? Вообще, как этот выбор происходит? И второй вопрос о команде. Есть ли у вас еще люди, которые помогают вам это организовывать там, на уровне творческом, организационном, как это все происходит? И, может быть, еще про сроки, да, насколько это заранее? The time differs, of course, Да, depending если on the говорить о project. сроках, каждый But раз you это could say происходит по-разному. more or less a year for every Да, project. примерно год у меня занимает работа над каждым We have a проектом. team of 8 people, У меня есть команда из 8 человек, and it depends on the project if we allow other people to come in. и в зависимости от проекта мы либо приглашаем еще каких-то других людей или нет. I really like to work in completely different ways every time again. Каждая работа заставляет меня подходить к ней по-разному. So that means that sometimes we invite people who are good in making fake drugs. Да, иногда мы приглашаем людей, которые умеют And делать another вот time, все эти субстанции. Someone who is able to walk on a Да, а иногда on a field кто for может days. быть, вот, да, просто там прохаживается на стройплощадке. Это по-разному, кажется. Спасибо. Один предпоследний вопрос. Спасибо, очень интересно. Ну вот вы говорите о бинарности искусства и жизни, но ведь искусство может очень сильно влиять на жизнь. Я вот хотел спросить про вашу инсталляцию «Падший белый человек». Не было ли там другой реакции, что это он не упал, а его столкнули, сранили? Потому что если человек белый упал, то другой возвысился. Поскольку вы это делали в Германии, то там проблема с миграцией очень актуальна. И говорят, что сейчас это люди с Востока колонизируют Европу и так далее. Просто вот, было ли различие реакций? Спасибо. Yeah, complete different reactions. Да, на эту работу были совершенно разные реакции. So especially strong reactions came from people that really thought this monument would be erected. Да, самая сильная реакция была от людей, которые действительно думали, что этот памятник будет там создан в реальной So жизни. there were very angry people. И они были очень сердиты. There was this group of people connected to white supremacy. Люди были, которые связаны как бы Who was с верхушкой writing общества, letters to the city council, where does the которые money come писали from that they письма, got, for example. что это за памятник, которые писали письма там, You help городские this власти, idea that что вы, как takes власти, the dominance from white men away. помогаете людям как бы забрать, забрать силу от
белой части Then I человечества. remember, for example, also a Muslim woman that was explaining to her child how happy she was that this monument would be there. И также была женщина, например, которая была счастлива, которая объясняла своему ребенку, как здорово было, что вот этот вот памятник был. So she said to her child, Мусульманка женщина. so she said to her child, I'm so happy that the arrogance is slowly disappearing. Да, и она говорила, что я счастлива, что вот это вот That slowly, такое that I плохое live отношение, in a да, city оно that постепенно acknowledges that исчезает. they are not in charge of everything. То есть идея, что существует идея показать, что вот белые люди, они не за все отвечают, это не всеобщая That сила. stay away from this idea of superiority. Да, то есть они не являются как бы супервластью. And it was very painful actually for me to tell this lady that what she was seeing wouldn't take place. Да, но на самом деле мне было трудно даже и больно объяснить этой женщине то, что она вот за этим увидела, это не будет иметь места в реальной жизни. Один последний вопрос. Хотелось бы вот продолжить тему со зрительской реакцией. Вы очень много рассказываете, и мне кажется, это одна из тоже интересных частей вашей работы. Хотелось бы узнать, каким образом вы документируете реакцию зрителей и делаете ли вы что-нибудь потом с этими реакциями, потому что, мне кажется, это очень интересно. Спасибо. I think it's not important. Да, мне кажется, что это не так важно зрительская If I go to a museum and I see a piece of art, Если я иду в музей и вижу произведение I'm искусства, very happy that there's not someone standing next to a piece of art with an evaluation form. мне не хочется, чтобы кто-то рядом стоял с произведением So- искусства и просил меня заполнить форму, насколько мне это нравится, да, оценочную форму. A work might challenge me to cry, to feel Да, то something, есть to get angry. работа может заставить меня о чем-то подумать, заплакать или там еще вызвать какие-то And it's чувства. exactly the sense of freedom that I'm allowed as a viewer that I И really вот appreciate. это то чувство свободы, которое мне позволено, да, как зрителю, для того, чтобы оценить этот объект искусства. I hope to allow my audience the same sense of freedom. Я надеюсь, что моей аудитории позволена такая же степень свободы оценочной. And not to bring them from subconscious response into the conscious Да, response. и моя идея не в том заключается, чтобы из подсознания вывести их из подсознательной реакции к сознательной. That means that I never ask people, what do you think? И поэтому я никогда не спрашиваю людей, а что вы думаете? And every festival that proposes to have evaluation forms, I'm always fighting them. Я всегда против тех фестивалей, всегда, в общем, дискутирую с теми, кто заставляет своих зрителей оценочную какую-то форму заполнять. That means also that I never have applause. I don't like applause. Да, это значит, что мне никто не аплодирует, потому что мне это не нравится. Because it ends the moment of watching. Потому что когда люди начинают аплодировать, да, они переключаются, и когда они аплодируют, в этот момент заканчивается процедура восприятия. And I really appreciate these moments where you're not aware or when you're not sure if what you've been seeing is still going on or if it did maybe end already. И мне нравится вот этот момент, когда человек еще не понимает, это закончилось или это еще продолжается, потому что это внутренние процессы. So if people have questions, of course I'm available, but I try Если to у людей be есть вопросы, invisible normally. если у людей есть вопросы, я, конечно, на них отвечу, но я стараюсь оставаться все-таки невидимкой. As is the artist in a museum. Так же, как и художники, которые экспонируют свои работы в музее. As you were saying that, I was realizing that we're in a society where everything is being evaluated. Да, то есть вы On the way here, I changed planes in Amsterdam, and in the restrooms, there's a little smiley face, frowny face, so you rate whether the bathroom is clean or not. Да, то есть, вопрос был о том, что всегда как бы есть некая оценочность в нашем действии. Например, в туалете, да, там есть такое личико в Амстердаме, да, где написано, видно было, что была там уборка или нет. It gives you this fake sense of agency, right? Да, потому что это дает вам такое
не настоящее чувство вот агента. We have also, I don't know how it is here, in Holland when you are taking the bike you have traffic lights where there is a button that you push to say I'm here, I want the traffic light to be green. Да, и, yes, we also have this traffic, but not... Can you explain it? Да, ну, значит, например, он говорит, что в Амстердаме, когда вы подъезжаете на велосипеде к светофору, там есть такая кнопочка, которую вы нажимаете и говорите тем самым участникам движения, что вы здесь вот на велосипеде. Many times they don't work. И очень часто эти кнопки не They're not работают. supposed to work. И в общем, идея, что они не должны работать. But by giving you the feeling that you have agency, that you have influence, you stop for the red light. Но она дает вам идею, что вот у вас есть некая возможность повлиять на это, и вы как бы останавливаетесь на красный свет. And that strategy, I think, is part of society. И мне at кажется, large. что вот эта стратегия, она является частью общественной стратегии, в принципе. I don't want to be part of that. Я не хочу быть частью этого. И сейчас мы должны, к сожалению, закончить наш разговор и благодарим вас за...